and a day is like 1,000 years to the Lord, okay? So when you're seeing this, you think it's imminent, it could happen right now. But it may be 2 years down the road, 3 years. But I believe it's something that's going to happen quickly, okay? Because that's what I was showing. So nobody said, well, you missed it. No, it's still going to happen. It is a planned economic collapse. I saw a dam full of like all kinds of like bad things. It would look like sludge. It was all kinds of, I saw barrels and they had writing on the side of them. And it said about finances, bank collapse, bank structure meltdown. It was all kinds of like big 50-gallon drums. This is interesting because I've never shared this before. It was a dam. It looked like a Hoover Dam, and it had water, of course, but it wasn't water. It looked like nasty, swampy, muddy-looking, thick water. It was gross. And there were 50-gallon drums balancing up and down in that sludge. And they had written on them like economic crisis. It had like I'm saying, dollar crash, things like that. And they were written on the barrels. And it was all being contained by this dam. And the Lord said, they're holding back all that until the election is over. And when that is over, it will be released. That's what I saw. And I saw that dam break, and it flooded upon the American soil. And all those 50-gallon drums fell and rolled down. It was like a toxic waste is what it looked like, rolling down out of that big dam. But, okay, so when this happens, I saw food lines. I saw people lined up down the street, and it happened like that. It was that quick. I saw the stock market ticker, and everything happened that fast. The dollar collapses. And so all that dam was released, and then all the dollar crashed, and it was people, like I said, were standing, there was, and like I've said this too, I don't know how long it lasts. When I'm talking about President Trump praying in the Oval Office, it could have been praying for months. I believe this thing lasts. I've told you about the 4 oak trees. People want to know about the 4 oak trees. What about the 4 oak trees? What about the 4 oak trees? What does that mean? I believe it means 4 years of an economic downturn. Bad. And it will take that time frame for things to get better. I said the first year came on suddenly and people did not expect it. And I saw their faces. They had dirt on them. They looked dirty. They looked like the children that you see pictures of in the Depression. They look, their clothes looked dingy toward the 2 middle years. And I saw people really struggling in those 2. The first year was bad. The second year was bad, the third year was bad, and things started to turn around into the 4th year. They started coming out of it, okay? And I saw the 4 years, 4 oak trees. First year came on really quick. I'm going to repeat it again. First year came on like overnight. Bam. People weren't expecting it. They lost everything. They were in their shorts and they were in t-shirts and they were freezing. This was a symbolic thing. It was not about that they were cold, but it was like, oh no, it's shock. Oh, the cold air came. The leaves on the trees fell and everything was barren. The oak tree was still alive, which represents America. But the leaves and the fruit of the tree was stripped off, which was prosperity, the blessing, the acorns, okay? Was stripped off and it fell. It was gone. 4 years, I believe. Some people say it's 4 seasons. I do not. I believe in my spirit it's 4 years. First year was really hard. People were in their winter clothes, their summer clothes. They were cold. They did not like it. The next 2 years, people had winter clothes on, but they looked dirty. They had dirt on their face. They were struggling. They acted like they were, it's almost like you're going through that war-torn time. Like you're like, oh, woe's me. You know, like we're bearing it up. They've got grit. We're going to make it through it. That you could see they're struggling. They're having a hard time. The 4th year was coming out of the bondage.
I saw Trump taking pieces of a ship that had went poof, okay? It had the parts looked like it was never going to fly again. It looked impossible for what I saw in the vision. One wing was like kind of crooked looking. The other wing was kind of looking like this, and the back tail wing had holes in it. But he got that plane off the ground. And I thought, there's no way that's ever going to fly again. Most people didn't think so. But the Lord spoke to me and he said, I'm bringing a wisdom like Solomon to help. For this will be my rescue to America. And in this, he said, there will be a great humbling that will come. And in the humbling, America will be rebirthed. There will be a rebirthing come for America. Showed me about this eclipse is that he said, basically when I was praying a couple weeks ago, he said to me, he said, Brandon, I want you to watch Passover. For when Passover comes, there's going to be an acceleration of things, even more so from what it was from Rosh Hashanah to Rosh Hashanah. He said, but this will be a time of great acceleration. And he said, you'll see acceleration in the financial realm. And he said, you're going to see acceleration in the politics, and you're going to see acceleration in war. And he told me, he said, these things are going to, he said, for my son's return is imminent. And he told me this. He said, when this happened, when Passover, this time of Passover happened, there would be such a great, is almost, and he told me about weather. And he told me, he said, there'll be great temperature rising in Chicago, through New York, and some of the other areas up east. And he said there'll be record-breaking temperatures during this time frame. And he warned me about storms, long-track tornadoes, and for the body of Christ to take their authority over these storms, because there would be these tornadoes. They'll be the largest tornadoes we've ever seen in history, potentially being long-track tornadoes. And then he said microburst. He was talking about 150 mile per hour winds would come out of these microbursts, and he was talking about taking authority over that and praying over that. But I just saw a great acceleration of things even from Passover to Rosh Hashanah going into the fall. And that there would be through the United States, and then I saw you, Pastor Steve. The Lord said He was opening up major doors for you, more than what you realize, and that you are called more into the political arena than whatever you expected. That this would be a season of great promotion with open doors. And that you would go and you would start speaking at churches, and you would have an anointing on you like the old patriots. You said you saw me as an old guy. Yeah, but it was not necessarily an old guy. It was like a mantle of telling people in these old churches, like trying to reform America again, bringing back America. Because the Lord told me, He said, I am not done with America. Amen. He said there's going to be a new wave of patriotism coming out, and that's whenever I saw Trump, and I saw a red wave coming out of Michigan, and then I saw Oklahoma, and there was embers of people, and they were all on they had torches all throughout Oklahoma, and they were raising up these torches that looked like fire, and they were bringing forth a new patriotism upon the nation, and it was being birthed, and it just kept spreading like fire all throughout America, and I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. And then I saw people interceding when I saw him winning the presidency through great. The Lord showed me it would go clear into the summer. Great persecution would come on him through the judges
and through the law and all these people trying to sue him and all this stuff. But there would be a stop to it, and their things would start to break free come toward the fall. And then I saw him winning the election through the Patriots coming out and voting, and then there will be a great economy crash. I saw they had a great economy plan, a crash, worse than the Great Depression. And the Lord warned me about this. It would be a great dark time. But I saw paddles coming upon America's soil like a shocking of the soil. And I saw Donald Trump praying in the office of the Oval Office, and he was weeping before the Lord with his hands on his head like this, but he was weeping. And there was ministers and people. I don't know if they are senators or Congress people or whatever. I just saw them pacing and back and forth inside of the White House. I'm sorry, what is the White House? But it's the Oval Office. Yeah. And they were interceding all inside there, and I could feel the presence of the Lord so strong on this. And then I could see that darkness that was the heaviness upon America with the financial crisis of what I saw coming. It started to lift above the trees, and I saw the blue and the things coming back out, and the green times and the good times coming back again. But the Lord said it would be forth a time of a season of a shaking, and it would be a shaking to awaken. And in this, this would basically that He was not done with America. There would be a great revival come, and it's not all doom and gloom. That's what He said. The sky's not falling. There's a time of it's like people would say, this is judgment, and the Lord said, do not call this judgment. It's not my judgment. It's a correction. There's correction coming. I want to ground it in the Word of God. The timing of what Brandon just said is very. 작년 하마스의 납치 사건이 마지막 때의 시작을 알리는 어떤 기폭제처럼 일어났을 때 그 일이 있기 직전 많은 사람들의 사건 게시가 있었습니다. 그리고 브랜든도 그중 한 분이십니다. 마지막 때의 간증의 경우 그 일이 이루어졌을 때의 게시가 맞았음을 알 수 있기 때문에 섣불리 댓글로 맞다 틀리다 논쟁하기 전에 참고하실 분들은 참고하시라고 올려드립니다. 1시간이 넘는 분량이라 1, 2부로 나누어 올리겠습니다. 안녕하세요. 제 이름은 브랜든입니다. 저는 주님과 함께하고 있는데 그분께서 제게 계속 이것에 대해 사람들에게 전하라 말씀하셔서 전에 카메라 앞에서 이런 식으로 이야기해 본 적은 없지만 그러나 그분께서 제가 기록하길 원하셨으므로 모든 사람들에게 무슨 일이 있었는지 또 그분과 함께했던 이 경험을 말씀드리고자 합니다. 이 일은 밤새 지속되었는데요. 저는 지금 성령님께 도우심을 위해 그저 간구하고 있는 중입니다. 제가 본 모든 것을 모든 사람들에게 잘 소통할 수 있도록 말입니다. 이것은 정말 중요한 얘기입니다. 예수 그리스도께서 오시기 때문이에요. 그분은 오신다고 말씀하셨습니다. 얼굴을 맞댄 채로요. 이 경험은 2014년 7월에 일어났었던 일입니다. 저는 수년간 내내 이것을 간직하고 있었습니다. 저는 이것을 종이에 적어두었으며 페이스북에 있는 몇몇 사람들과 교회 친구들, 가족들에게는 이 사실을 밝혔습니다. 그리고 어떤 사람들은 제 말을 받았지만 어떤 사람들은 안 그랬죠. 저는 그냥 그분의 메시지의 전달자일 뿐, 신학에 대해서 말다툼을 하려고 여기 있는 게 아닙니다. 저는 누군가에게 내가 겪은 경험에 관해 그를 설득시키려고 여기 있는 게 아니에요. 저는 그냥 여러분에게 무슨 일이 일어났는지, 그 일이 어떻게 일어나게 된 건지 정확히 말할 거예요. 처음부터 끝까지요. 저는 당신이 환란 전을 믿는지 환란 후를 믿는지 아니면 전체 환란기를 믿는지 모르겠지만 저는 여러분과 말다툼하려고 하거나 제가 본 것에 대해 댓글로 여러분의 의견을 달라고 여기 있는 게 아니라 그냥 제가 본 것을 말씀드릴 겁니다. 어디서부터 시작할 거냐면 이 모든 일은 어떤 다를 바 없는 평범한 날 저녁에 제가 잠이 들었을 때 시작되었습니다. 잠자는 도중에 갑자기
저는 제가 몸 밖에 있었는지 몸 안에 있었는지 모르겠는데 무슨 일이 일어난 건지 몰랐지만 제가 알게 된 것은 갑자기 제가 예수님과 함께 서 있었다는 것입니다. 그분은 제 오른편에 계셨습니다. 그 경험을 하는 동안 쭉 거기 계셨어요. 그분이 제 손을 잡으셨고 저는 거기서 맨 먼저 간 곳이 제가 본 것을 그걸 장면이라 부르겠습니다. 예수님께서 제 오른손을 잡고 계시는 장면이에요. 그분이 제 손을 잡으셨고 우리는 마을에 있었습니다. 우리가 어떤 마을에 온 건지 저는 몰랐지만 바로 이쪽 옆에 큰 흰색 건물이 있다는 것을 알게 되었어요. 저는 그 큰 흰색 건물을 올려다보았습니다. 하늘을 올려다보았는데 하늘이 살아 움직였어요. 하늘이 움직이는 것 같았는데 온통 번개로 가득했었어요. 아주 으스스해 보였습니다. 제가 지평선을 바라볼 때 어떤 여자가 제 쪽으로 뛰어오고 있었어요. 그녀는 비명을 지르기 시작했는데 공포에 질린 비명 소리가 있었습니다. 모두 겁에 질려 있었는데 믿을 수 없었죠. 그들이 말하기를 사라졌다. 그들이 사라졌다고 했어요. 저는 말했죠. 누가 사라졌다는 거죠? 저는 그 여자에게 말했어요. 누가 사라졌다는 건가요? 그 여자는 말했죠. 안 보여요? 못 봤는데요? 무슨 얘기를 하시는 건가요? 이때 그녀는 저를 볼 수 있었는데 이 일을 겪을 때 모두가 저를 볼 수 있는 건 아니었거든요. 이때 그녀는 저를 볼 수 있었는데 그녀는 예수님을 볼 수는 없었어요. 그녀는 다만 저만 볼 수 있었는데 그녀는 외계인들이라고 말했어요. 그녀는 외계인들이 와서 크리스천을 잡아갔다고 말했어요. 외계인이라고요? 네, 그들이 모두 사라졌어요. 위로 올라갔습니다. 그 순간 그녀는 정신없이 막 달아났어요. 그녀는 겁에 질려 와 소리치면서 도망쳤어요. 완전 공포 상태였어요. 제가 그 도시의 지평선을 바라봤을 때 저는 마치 언덕 위에 있는 것 같아서 모든 도시가 불타고 있는 걸 볼 수 있었습니다. 모든 게 불타고 있었어요. 차들, 집들, 건물들. 마치 아비규환 같았어요. 당신이 이해할 수 있는 범위를 넘어선 일이 이때에 일어나고 있었어요. 연기 냄새가 났고 약탈하는 사람들, 차에서 물건을 훔치는 사람들, 건물을 타는 사람들을 보았습니다. 그들은 뭐든지 다 하면서 제가 있던 이 도시를 엉망으로 만들고 있었어요. 예수님은 아무 말씀도 안 하셨고 사실 그분은 결코 저는 그분이 제 손을 잡으셨을 때 그분의 생각을 느낄 수 있었어요. 저는 그분의 생각을 알 수 있었지만 그분은 입 밖으로 어떤 말씀도 하지 않으셨어요. 그분은 제가 생각하고 있는 것을 이해하셨지만 저는 어떤 말도 그분 앞에서 입 밖으로 꺼내지 않았어요. 저는 그저 도시에서 벌어지는 일들을 보면서 속으로 맙소사 무슨 일이 일어나고 있지? 할 뿐이었죠. 갑자기 우리가 있던 장소가 바뀌고 우리는 거길 떠나 다른 장소로 갔습니다. 그분은 제 손을 잡고 계셨어요. 우린 아직도 손을 잡고 있었는데 팟 하고 우리는 사라져서 다른 시간으로 왔어요. 이 시간대에서 저는 유럽을 내려다보고 있었어요. 저는 제가 유럽을 내려다보고 있다는 걸 알았어요. 저는 뒤로 물러나 있었지만 마치 영화를 보는 것 같았어요. 아주 희한했어요. 저는 유럽을 내려다보고 있었는데 이 남자를 보게 되었습니다. 그는 베를린에 있었고 모든 세계의 지도자들이 이 테이블 뒤에 있었어요. 베를린의 원탁이었어요. 큰 원탁이었는데 사무실 같았어요. 테이블은 갈색이었고 그 주위로 의자들이 있었습니다. 이 강대국 지도자들이, 세계 지도자들이 이 큰 테이블에 있는 의자 뒤에 서 있었어요. 그리고 이 남자는 그땐 그가 누구인지 몰랐는데 나중에 말씀드릴게요. 모든 사람들이 그에게 도와달라고 요청하고 있었어요. 거기에서 일어나는 모든 소요 사태와 모든 관계에 대한 해법을 구하고 있었어요. 그는 무엇을 해야 할지 그들에게 가르치고 있었는데 그는 지혜가 충만했고 행동 거지나 자신을 관리하는 데 있어 아주 능력이 출중했어요. 그는 회색 양복을 입었고
중동 사람이었어요. He was a Middle Eastern man. And so all of a 갑자기 sudden 그 장면은 that scene 끝났습니다. was over, but the Lord 그런데 주님께서 그때 제게 이런 말씀을 하셨는데 어떻게 모든 사람들이 순식간에 그에게 그들의 왕국을 넘기는지에 대해서 말씀하셨습니다. 저는 성경학자가 아니라는 걸 말씀드립니다. 저는 신학을 전공한 사람도 아니고 저는 그저 예수님을 사랑하는 사람이며 그분을 전심을 다해 구하는 사람이라 그분과 함께 이런 경험을 한 것입니다. 그래서 제가 그 다음 본 장면은 이것입니다. 저는 그가 텔레비전에 나오는 것을 보는 장면이었는데 CNN, 박스 등 모든 채널에서 그가 나왔습니다. 그는 전 세계의 모든 사람들에게 말하고 있었습니다. 사라진 사람들에게 무슨 일이 일어났는지 텔레비전에 나와 사람들에게 설명하고 있었습니다. 그들은 반역적인 사람들이어서 붙잡혀갔고 반란죄로 처벌받게 될 것이라고요. 이 모든 사람들은 처벌을 받게 될 건데 바로 크리스천들이고 모두 처벌받고 있는 중이며 그래서 그들은 잡혀갔다고 했어요. 그리고 나서 그가 막 새로운 세계의 지도자가 되었다고 설명하고 있었어요. 제가 거기를 내려다볼 때 마치 그가 어떻게 서서히 권력을 잡고 있는지 보여주는 것 같았어요. 저는 정말 안으로 그 속으로 들어가고 싶었어요. 이건 제가 느꼈던 것을 말씀드리고 싶은데 이건 아주 중요한 건데요. 모든 사람들이 매일 하루하루 평안함으로 깨어나는데 그들은 그걸 깨닫지 못합니다. 그들은 평안하게 잠들고 깨는데 세상에서 가장 악한 죄인일지라도 그들 안에 평안의 모양이라도 있습니다. 그들이 그걸 깨닫지 못한다 해도 말이죠. 그런데 휴가가 일어나서 우리가 모두 들려 올라갈 땐 사람들의 모든 삶 가운데서 우리가 느꼈던 그런 평안함이 없어지게 됩니다. 지금은 평안이 땅을 덮고 있습니다. 저는 성령님이 우리와 같이 떠나셨다고 생각했습니다. 왜냐하면 그분은 각각의 크리스천 속에 거하시기 때문입니다. 우리가 그분을 우리의 마음에 영접할 때 그분은 우리 속에서 사십니다. 저는 휴가가 일어났을 때 그분이 우리와 같이 올라가셨다는 걸 알았습니다. 저는 그걸 성경적으로 뒷받침할 능력은 안 되지만 모르겠습니다. 제가 아는 건 다만 기도의 보호막이 없어졌다는 것입니다. 어떤 평안함의 느낌이 없었어요. 어떤 기쁨도 없었고 완전한 혼란만 있었습니다. 그리고 이런 능력을 지닌 사람이 있었는데 모두가 그를 바라볼 때마다 모든 사람들이 그를 주목할 때 가짜 평안이 임한다는 것입니다. 그것이 제가 말씀드리고 싶은 건데 그가 텔레비전에 나올 때 평안이 임합니다. 그는 안도감을 줍니다. 그래서 모든 사람들이 굉장히 빠르게 그를 따르길 원합니다. 모든 사람들은 굉장히 무서워하고 고통받고 있었기 때문입니다. 그들은 모두 그에게 아주 빨리 의지하였는데 그가 지닌 그 평안은 더러운 것이었습니다. 그걸 어떻게 말해야 할지, 어떻게 묘사해야 할지 모르겠습니다만 어쨌든 그는 텔레비전에 나와서 모든 사람들에게 크리스천들에게 일어난 일에 대해서 말하고 있었습니다. 그 후 저는 이란, 이라크, 저쪽의 파키스탄 지역, 그쪽에 있는 사람들을 보았는데 그들이 기뻐하고 있었습니다. 그들은 모두 크게 외치고 있었는데 마하딤이 오셨다라고 말했어요. 마하딤이 오셨다. 저는 무슨 뜻인지 몰라서 이제 그 말에 대해 좀 더 연구를 해보긴 했는데 모르겠습니다. 제가 이것에 대해 말하도록 허락되지 않은 것 같습니다. 유튜브에 관한 허락되어진 건 저는 제 영상에 징계를 받고 싶지 않거든요. 그들은 그걸 마하딤이라 불렀어요. 그 사람을 마하딤이라 불렀죠. 그래서 모든 사람들이 그를 마하딤이라 부르고 있었습니다. 그는 중동 사람이고 무슬림이었어요. 제가 이것을 아는 이유는 그가 그렇게 말했기 때문입니다. 그는 좋아요. 저는 아직 그쪽으로 가지 않을 건데 좋아요. 이것이 그 다음 일어난 것입니다. 저는 그가 텔레비전에 나온 것을 보았는데
그는 모든 사람들에게 자신의 성경책을 들고 그 지역의 경기장 같은 곳으로 가라고 했습니다. 그는 사람들에게 성경을 보면 법으로 정해졌으니 성경을 이 지역으로 갖고 오라고 말했습니다. 그리고 거기에 법정 같은 곳이 있었는데 거긴 모두 경찰서 같은 곳이었습니다. 그는 이 성경들을 가져와서 큰 더미로 쌓기 시작했습니다. 모든 곳에서 가져온 수십억 권의 성경들을 쌓았습니다. 모든 사람들은 자진해서 그렇게 했습니다. 그들은 그저 성경을 들고 왔습니다. 제가 기억하기론 모든 곳에서 그것들을 볼 수 있었어요. 그들은 모든 곳에 있던 성경을 겹겹이 쌓아 올렸으니까요. 그리고 그들은 종이에 당신의 이름을 적었는데 누가 그 성경을 가져왔는지 따위에 모든 정보를 기록했습니다. 그리고 그는 모든 사람들에게 와서 성경을 대출해서 봐도 되고 그걸 허용하겠다고 말했습니다. 그러나 그것은 일종의 속임수였습니다. 왜냐하면 그들은 사람들이 거길 들어갈 때마다 종이에 적었고 그들이 낸 성경을 읽으려면 대출해야 되는데 그들이 다시 보고 싶어 한다면 당신은 기록이 남게 됩니다. 훨씬 더 안 좋은 건 당신은 감시하에 놓이게 됩니다. 그것은 감독 상태였는데 진짜 이상했습니다. 도서관 같은 곳이 있었는데 저는 그렇게 부르겠습니다. 두어 달도 안 돼서 저는 이 광경을 보았습니다. 축구장이었는데 거기 성경 표지판이 있었는데 거기가 가득 차 있었어요. 아마 3, 4층 높이 정도 될 거예요. 거대했습니다. 정말 거대했어요. 그 책들이 모두 불타고 있었어요. 모든 성경들이 그의 명령으로 불태워졌어요. 사방에 휘발유가 뿌려졌고 그들이 불을 붙였어요. 믿을 수 없는 광경이었죠. 거대하고 엄청난 연기가 피어올랐고 성경은 모두 불타고 있었어요. 그리고 나서 저는 이 깃발들을 보았는데 그는 그 깃발들을 모든 법정에 꽂았습니다. 당신이 미국이나 유럽 같은 국기가 있다면 그 깃발들은 내려질 것입니다. 그리고 그의 깃발이 걸려질 것입니다. 그것은 한 단계는 검은색이었고 성령님 도와주세요. 녹색과 흰색이 있었고 이런 황금색 칼 문양이 있었어요. 한가운데 거대한 칼이었습니다. 그것은 마치 그게 대체 무슨 종류인지 잘 모르겠는데 아마 사브르 칼 같았어요. 제가 말하고 싶은 칼은 거대한 칼이었다는 거예요. 그것이 이 깃발의 한가운데에 있었어요. 각각의 색상은 테러리스트 그룹을 나타냈습니다. 이슬람 국가와 다른 단체들. 제가 비슷하게 말한 건지 모르겠는데 저는 그들의 이름을 몰라서요. 제가 아는 건 제가 말씀드렸지만 전 징계를 받고 싶지 않아서요. 이걸 말하는 게 허락된 건지 잘 모르겠습니다만 제가 말하고 싶은 건 각각의 색상이 테러리스트 단체를 상징한다는 거예요. 그들은 모두 그의 통치가 임한 것에 대해 기본적으로 감사하고 있었어요. 그들은 그걸 굉장히 지지했기 때문이에요. 네, 그래서 그 후 그는 제가 본 것은 그 다음에 일어난 건 자 이거예요. 그래서 이제 그는 그 깃발을 건물에 내걸었습니다. 그리고 나서 이것이 그 다음에 일어난 일이에요. 전 예수님과 이 지역의 다른 쪽으로 함께 갔습니다. 여기서 저는 금요일에 사람들을 보았는데 모든 사람들은 매주 금요일에 그를 경배해야 했습니다. 매주 금요일에요. 그들은 모두 흰색 의상을 입고 있었습니다. 전 세계의 모든 사람들이 흰색 의상을 입어야만 했습니다. 그들의 머리에도 흰색 의상이 있었고 여자들도 마찬가지였어요. 남자들도 머리에 흰색 의상을 두르고 흰색의 긴 의상을 입었습니다. 그들은 모두 일렬로 있었어요. 모든 줄이 완벽했습니다. 그들은 모두 옆으로 나란히 딱딱 맞춰 있었고 무릎을 꿇고 예배해야 했습니다. 저는 거대한 화면을 보았습니다. 엄청나고 거대했죠. 거대한 화면이 이 법원 건물들의 옆면에 비춰졌어요. 당신이 어디 있든 미국이든 유럽이든 어디든 간에 금요일에 그는 모습을 드러냈습니다.
당신은 금요일에 예배 장소로 갑니다. 그리고 화면을 보고 당신은 화면에 나타난 그를 예배할 겁니다. 그런 곳은 도처에 있었어요. 그들은 항상 흰색의 긴 의상을 입고 일렬로 있었는데 그곳은 마을 광장 부근이었습니다. 정말 흥미로운 것은 저는 유튜브로 사람들이 지팡이를 들고 도보 여행을 하는 그런 영상들을 많이 시청하는 편인데 로마 같은 장소가 있었어요. 제가 본 이 장소는 제가 지금 살고 있는 마을에 있는 한 장소였어요. 여기에 그런 장소가 있는데 우리 집에서 멀지 않은 곳에 또 다른 마을에도 그런 장소가 있어요. 그곳이 바로 예배드려야 하는 곳이었어요. 그래서 아주 흥미로운 건 그래서 좋습니다. 그리고 나서 그를 본 뒤에 저는 크리스천을 보았는데 그들은 남겨진 사람들이었어요. 이제 이것은 괴로운 부분인데 아마도 여러분 중에 많은 사람들이 이에 동의하지 않겠지만 화를 내실 수도 있을 겁니다. 그러나 저는 제가 본 것을 말해야 합니다. 그리고 이것이 그것입니다. 설교되어졌던 많은 은혜의 메시지들이 있지만 타협적인 삶의 방식을 추구했던 사람들, 그들은 세상처럼 살고 있었고 그들은 남겨졌습니다. 그들은 남겨졌어요. 문자 그대로 여기에 수천 명의 크리스천들이 있었어요. 그들은 자신이 거듭났다고 생각했고 올바르게 살고 있다고 생각했죠. 모든 것을 다 올바로 행했다고 생각했습니다. 그러나 그렇지 못했어요. 그들은 세상처럼 살고 있었고 거룩의 모양만 있었을 뿐 마음은 주님에게서 아주 멀었는데 그들은 자신들이 주님과 함께 있다고 생각했어요. 성경에서 말씀하시는 그런 사람들 말입니다. 너희가 나의 이름으로 주었고 나의 이름으로 귀신을 쫓아내었고 나의 이름으로 치유를 행했어도 내가 너희를 도무지 알지 못하니 내게서 떠나가라. 아시겠죠? 그리고 그게 이렇게 된 거예요. 그들은 온 사방에 있었어요. 문자 그대로 온 사방에 크리스천들이 있었어요. 그리고 제가 보았던 목사들이 있었어요. 그들은 은혜의 메시지를 희석시켜 설교했던 목사들이에요. 그들은 여기 남아서 벌을 받았어요. 사실 그들은 미지근한 복음을 설교했기 때문입니다. 그래서 그들은 여기 남아 있었고 여기 남은 사람들은 빡쳐 있었어요. 아시다시피 본을 품고 있었습니다. 정말 끔찍한 일이었죠. 그들은 그런 식으로 설교했던 그런 목사들을 뒤따르고 있었는데 당신이 우리에게 거짓말을 했어. 당신은 우리에게 진실을 말하지 않았어. 라고 그들은 말했어요. 저는 거기서 있던 모든 시간 내내 예수님과 함께 서 있었는데 그분이 제게 이렇게 말씀하셨습니다. 이것을 보라. 이것을 지켜보라. 이것을 기억하라. 그분은 소리를 내서 말씀하시지 않았지만 저는 그분의 생각을 들었습니다. 이것을 지켜보라. 이것을 보라. 저는 이 지역을 응시하고 있었는데 저는 다시 돌아왔다는 걸 알았습니다. 결국 이 일이 일어났다는 것을 알았고 나는 다시 그때로 돌아왔습니다. 적그리스도가 권력을 넘겨받기 전으로요. 이것은 시작이었습니다. 휴거가 일어난 직후였어요. 자, 그래서 사람들은 화가 났어요. 그들은 여기 있다는 것에 몹시 화가 났습니다. 그리고 제가 본 목사들과 지도자들, 저는 그들 중 몇몇 분들을 보았는데 결코 이름은 안 말할 겁니다. 주님께서 말하지 말라 하셨기 때문이에요. 저는 그들이 텔레비전에 나오는 것을 보았습니다. 그들은 TVN과 크리스천 채널 같은 곳에서 복음을 설교하고 있었는데 그들은 사실상 남겨진 겁니다. 그들 중에 몇 분, 두세 명 정도. 저는 그들이 누군지 말하지 않을 거지만 그들이 여기 남겨둘 거라고 말씀드립니다. 여기 인물들이 남아 계셨습니다. 그리고 그들은 몹시 이 사람들은 아주 화가 난 상태였습니다. 그래서 그들은 그 목사를 죽일 준비가 되어 있었고 그것은 끔찍했습니다. 저는 어떤 여성을 보았는데 제가 아주 잘 아는 여성이었습니다. 그녀는 13년간 교회에서 관리인으로 일했고 그 일했던 교회의 성도라고 했습니다. 저는 고개를 들어 그녀를 쳐다보니 그녀가 하늘을 향해 주님께 가운데 손가락으로 욕하고 있었습니다.
그리고 노골적으로 무언가를 말했습니다. 그건 너무 안 좋았습니다. 그러나 저는 그들을 모두 지켜보고 있었는데 그들은 그냥 하나님을 원망했습니다. 그들은 원망하고 화냈습니다. 사람들을 원망하면서요. 그러나 집단 거주할 곳을 건설 중인 한 무리의 집단이 있었는데 그들은 이런 식으로 뭔가를 시작했습니다. 우리는 준비해야 돼. 진짜 안 좋게 바뀌게 될 테니 우린 물건을 챙겨야 해. 우린 무슨 일이 일어날지 알아. 우리는 무엇이 올지 알고 있어. 그들 중 많은 사람들이 그렇게 했고 우리는 산으로 가야만 했습니다. 우리는 피난처로 가야 해. 우리는 지금 가야 돼. 우린 시간이 없어. 진짜 빨리 안 좋게 바뀔 거야. 그래서 저는 이 사람들이 동지애를 가지려 애쓰는 걸 보았습니다. 남아있는 가족 구성원들이 있었습니다. 이것은 또 다른 건데요. 15세 미만의 사람들은 모두 갑니다. 모든 어린아이들은 갑니다. 10대 초반들, 그들은 모두 갔습니다. 그들은 모두 휴가되었습니다. 그러나 책임을 지는 나이대인 누구라도 그 이상은 남겨졌습니다. 만일 당신이 예수 그리스도를 알지 못한다면, 그분과 관계가 없다면 말입니다. 그래서 저는 이 어린 사람들이 그들의 가족과 함께 가는 것을 지켜보았습니다. 그래서 환란 중에 출생이 있다면 저는 아이들이 출생하는 것을, 아이들이 태어나는 것을 보았습니다. 이것은 정말 말하기 힘든 부분인데 저는 크리스천들이 어떻게 함께하는지를 보았습니다. 그래서 좋아요, 성령님 도와주세요. 자, 좋아요. 그래서 그들은 모두 이 산으로 갑니다. 그들은 산기슭에 구멍을 파는데 이렇게 엄청난 구멍입니다. 그들은 몸을 따뜻하게 하려고 안간힘을 썼는데 그들은 집에서 지낼 수도 없고 마을에 들어가서 식료품을 살 수도 없었기 때문이에요. 왜냐하면 짐승의 표가 올 것이기 때문입니다. 그것에 대해 여러분께 말씀드리려고 하는데 저는 어떻게 그런 일이 일어나는지 봤습니다. 저는 그 짐승의 표가 어떻게 당신을 변화시키는지 봤습니다. 저는 그들이 어떻게 당신의 이마에 그것을 두고 당신이 받아서 그걸 쓰는지 보았습니다. 좋아요. 저는 너무 많이 건너뛰고 싶지도 않고 너무 장황하게 말하고 싶지도 않아요. 전 사람들의 시간을 존중합니다. 그래서 좋아요. 그래서 크리스천들은 밤에 이동합니다. 그때 저는 예수님과 함께 있었는데 그분은 저를 이 들판으로 데려가셨어요. 저는 제가 어디에 있는지 몰랐고 오직 제가 아는 건 어두운 바깥에 있었다는 겁니다. 크리스천들은 밤에 여기저기를 이동하고 있었는데 그들은 낮엔 이동할 수 없었어요. 발각되니까요. 그러나 그들은 안전한 장소로 가려고 안간힘을 쓰고 있었어요. 그리고 농부들은 총이 있었는데 그들은 22구경 장총 같은 것을 갖고 있었는데 그것들은 그럼에도 화기로서 농부들의 보호수단 역할을 했습니다. 그러나 총을 가진 사람들이 많지는 않았습니다. 크리스천 같은 사람들은 총이 없었습니다. 이유는 모르겠습니다. 그것에 대해 들은 건 없어요. 그러나 저는 농부들이 총을 갖고 있었다는 것을 알았는데 제가 기억하는 것은 어떤 한 장소에서 크리스천들이 이 농부의 목초지를 해치고 지나가려고 애를 쓰고 있었다는 거예요. 개 짖는 소리가 나면서 집안에 있던 농부에게 알림을 보내자 그는 집 내부에 불을 확 켜고 그의 손에 22구경 장총을 집어들었죠. 저는 그것이 22구경임을 알았습니다. 그는 쐈어요. 그는 당국에 전화를 걸어 크리스천들이 오고 있다고 말했어요. 사람들이 밤에 움직이고 있다고요. 그는 그들이 크리스천인지 아닌지 몰랐습니다. 그는 결코 그렇게 말하지 않았지만 전 그들이 크리스천인지 알았어요. 그러나 그들은 밤에 움직이고 있었고 그래서 저는 이 사람들과 이 검정색 하머 트럭들을 보게 되었습니다. 거기에 이 푸른색 라이트가 있었는데 이상했던 게 그것들은 이 하머 트럭 내부에 있는 적외선처럼 보이는 전등이었어요. 그 차들은 사람들 뒤에 있었는데 완전 까맸습니다. 창문도 모두 까만 장갑 트럭이었어요. 그들이 운전하며 다가오자 크리스천들은 길에 있는 시멘트 블럭 같은 것을 파서 저지하고자 안간힘을 썼습니다. 그들의 속도를 늦추어 도망갈 시간을 벌기 위해서였죠. 왜냐하면 그들은 들키지 않으려고 하면서 가능한 한 신속히 도망치고 있었으니까요. 그들이 다가올 때마다 그들은 뭔가를 도로에 던졌고 그들의 접근을 늦추기 위해 애를 쓰고 있었습니다. 그들이 들키지 않고 가능한 한 신속히 도망가고 있었다고 말씀드렸는데
코로나 마스크 같이 검은 복면을 쓴 사람들이 나타났습니다. 그들은 검은 마스크에 검은 두건을 쓰고 있었어요. 그들이 뛰어내렸는데 검은색 의상을 입었고 조끼도 장착하고 그 검은 차량에서 내렸는데 총을 들고 있었어요. 이상한 게 저는 이런 걸 전에 본 적이 없어서 인터넷으로 찾아봤지만 찾을 수 없었어요. 전에 본 적이 없는 건데 그건 맥박이었어요. 그들이 이 검은색 총을 들고 사람을 겨누면 총을 발사해도 총탄이 나가는 게 아니라 맥박 같은 전자기가 발사되었습니다. It was like electromagnetic, like a pulse, and it just stuns you, but it didn't have any stun to it, like the cords that come out. 그것은 그냥 기절만 시키는 용도였지 별 충격은 없는 거고 줄이 나가는 것처럼 여기서 에너지파 같은 것이 나와서 당신을 몇 초가량 의식이 없게 만들었습니다. 그래서 그들은 다시 장전할 필요가 없이 겨누기만 하면 그냥 발사되고 도망치던 사람들은 땅에 쓰러졌습니다. 그들은 바로 그 자리에서 기절했고 그들이 일어났을 때는 너무 늦어버렸죠. 그들은 생포되었습니다. 그래서 이 사람들이 크리스천들에게 최후 통첩을 하는데 저는 한 여성을 보았습니다. 그녀는 두 자녀가 있었는데 아들과 딸이었죠. 그들은 환난 중에 태어난 자녀들이었어요. 아마 3살? 4살? 아마 더 되려나? 그들은 말을 하고 있었어요. 더 어렸었는데 아마 5살일 수도 있어요. 그들은 자녀들에게 먼저 칩을 줄 거라고 말했는데 만약 당신이 예수님을 부인하지 않으면 당신의 아이들의 목을 잘라버리겠다고 했어요. 그렇지 않으면 칩을 받으라고 했어요. 그들은 사람들에게 최후 통첩을 했습니다. 그런데 아버지 되는 사람이 싫다고 말했어요. 우리는 그 표를 받지 않겠다고. 우린 죽을 거라고 했어요. 잠깐 끊어서 갈까? 그래. 제 아들하고 얘기했습니다. 아버지는 우린 표를 받지 않겠어 라 말했지만 어머니는 말했죠. 안 돼. 당신은 우리 아기의 머리를 베어버릴 셈이야? 왜냐하면 손에 거대한 나처럼 생긴 칼을 든 남자가 이렇게 아이의 머리를 잡고 벨 준비를 하고 있었기 때문입니다. 어떤 자비도 없었습니다. 아무런 양심의 가책도 없었어요. 그냥 그런 식이었어요. 안 돼! 아이 아버지는 부인에게 표를 받아서는 안 된다고 외쳤습니다. 그가 그 말을 하자 그들은 바로 그 자리에서 그의 목을 휙 베었습니다. 그의 머리가 떨어져서 제 발 앞으로 굴러왔고 저는 그의 피냄새를 맡을 수 있었습니다. 얼마나 정말 끔찍했습니다. 예수님께서는 저와 함께 계셨습니다. 네네요. 그분은 그것에 대해 한마디의 말씀도 하지 않으셨습니다. 그분은 그저 보라, 보라만 말씀하셨고 저는 지켜보았습니다. 제가 그 여성을 보았을 때 그 여성은 저는 표를 받을게요 라고 했어요. 저는 받을게요. 전 칩을 받겠습니다. 그러지 마세요. 참수하지 마세요. 그리고 이것이 정말 놀라웠는데 이 부분이 놀라운 점이에요. 그들이 이 칩을 받는데요. 아이들은 아빠가 죽어있는 걸 봤기 때문에 순간적으로 울음을 터뜨렸었거든요. 엄마도 남편이 그녀 앞에서 죽는 걸 봤기 때문에 울면서 눈을 부릅뜨고 있었는데 그녀가 칩을 받자마자 두 자녀와 그녀는 즉시 동작을 멈추었습니다. 그들은 얼굴에 어떤 표정도 없었습니다. 그들의 우는 표정은 온데간데 없었습니다. 그건 마치 좀비 같았습니다. 바로 제 앞에 있었어요. 그들의 마음과 모든 것들이 다시 평안을 되찾았습니다. 마치 그 칩이 뇌에 평안을 공급하는 것 같았습니다. 어쨌든 모르겠습니다만 제가 아는 건 그 칩이 그들에게 위력이 있었다는 겁니다. 그것이 그들을 평온케 했습니다. 마치 그들 속에 일종의 엔돌핀을 불어넣는 것 같았어요. 그들의 얼굴은 침착해졌고 그들은 거기 없는 사람처럼 보였습니다. 안녕이라고 인사해도 그가 하는 것 같지 않은 것처럼 그들은 죽은 남자에 대해 더 이상 울지 않았고 신경 쓰는 것 같지도 않아 보였습니다. 드리는 말씀. 일부 영상이 갑자기 조회수가 늘면서 무례한 댓글들이 보이고 있습니다. 오늘 모두 예수님께서 가르쳐주신 기도로
그분의 이름을 거룩히 여기시며 하루를 여셨나요? 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달려있다고 하셨으니 믿음의 사람들은 입 밖으로 나가는 말에 더욱 신경을 써야 합니다. 나나백은 여러 사람들의 다양한 요청에 따라 자막본, 더빙본, 청취본을 각각 제작하고 있으므로 각자 자기에게 맞는 영상을 청취하시면 됩니다. 그러나 아직도 뭔가 찾아보지 않고 계속 불만의 댓글을 적는 분들에 대해선 크리스천으로서 이해할 수 없는 부분이 있습니다. 이 채널은 비영리 채널로 코로나 이후 생업을 내려놓고 오로지 임박한 하나님의 나라를 위해 쓰임받고자 희생하는 부분이 있음을 기억해 주시기 바랍니다. 속도는 화자의 속도와 맞출 수밖에 없는 불가피성이 있으므로 어쩔 수 없음을 이해해 주시기 바라며 오른쪽 위 톱니바퀴 모양 설정에서 조절하실 수 있고 더빙 없는 영상은 나나백 채널에서 보실 수 있습니다. 브랜든의 간증 2부입니다. 1부에 쓰신 댓글들을 다 읽어보았는데 성경에 나온 것처럼 예수님도 모르시는 시간을 우리가 알 수 없습니다. 다만 표적과 징조로 알 수 있는 힌트를 주셨으니 깨어있으라는 당부대로 깨어있으십시오. 깨어있는 자에겐 그날이 도적같이 임하지 않는다고 하셨습니다. 브랜드는 예전에 마트에서 계란이 없어지는 환상을 본 뒤 한동안 병아리를 사서 길렀지만 아무 일도 일어나지 않았다고 합니다. 그러나 몇 년 후 코로나가 터지자 마트에서 계란을 구하지 못하는 일이 현실이 되었다고 하네요. 이것은 그의 계시가 틀린 게 아니라 계시를 받는 사람이 정확한 시간까지 알 수는 없는 것 같습니다. 그러니 다만 말씀 안에서 깨어 계시길 권고드립니다. 본 영상을 참고하실 분들은 참고하시기 바라며 일부 영상을 못 보신 분들은 영상 정보를 참고하십시오. 그들은 죽은 남자에 대해 더 이상 울지 않았고 신경 쓰는 것 같지도 않아 보였습니다. 그리고 제가 본 건 그 이후에 그 후에 어떤 남자가 자살하려는 것을 보았습니다. 그는 이미 표를 받았고 손에 칩이 있었습니다. 그는 요충지의 다리에 서 있었는데 갑자기 칩이 그의 두뇌에 신호를 보내서 그를 진정시켰고 그는 자살하지 않았습니다. 저는 이유를 모르고 어떻게 그런지도 모르겠습니다. 제가 아는 건 다만 그 칩이 어떤 방법으로인지 일종의 엔돌핀 신호를 발생시켜서 그의 마음을 진정시켰다는 겁니다. 그는 즉시 진정되었고 그 다리에서 뛰어내리지 않았습니다. 그건 알았어요. 알고 있었어요. 당신이 뭔가 하려고 하는 걸 알고 있었어요. 그 후에 저는 사람들이 잔디를 깎는 것을 보았는데 제가 그들 옆을 걸어갔지만 그들은 저를 못 봤어요. 제가 그들 곁을 걸어가면서 잔디를 깎는 그들에게 안녕하세요 인사했지만 그들은 뚜루루루 저 외부에 다른 세상에 있는 것 같았어요. 좀비 같은 안녕이었죠. 이상했어요. 그들은 그저 로봇처럼 잔디를 깎고 있었지만 칩은 그들의 두뇌에 일종의 위력을 행사하고 있었어요. 이해가 안 되었는데 그래서 저는 제가 흥미롭다고 생각했던 또 다른 것은 저는 그들을 봤는데 그때 예수님께서 저를 이 마을 같은 장소로 데려가셨거든요. 이 마을 전체에 이런 거대한 회색 바리케이드가 설치되어 있었어요. 거대한 바리케이드 아시겠죠? 그래서 온 사방에 총기로 무장한 경비들 및 모든 것을 갖춘 사람들이 있었어요. 당신이 이 마을로 들어가려면 그 바리케이드를 통과해야 되는데 당신은 손에 칩이 있어야 됩니다. 알겠죠? 당신이 칩이 없다면 당신은 마을에 들어갈 수 없었어요. 그들이 당신에게 칩을 제공하지 않으면 당신은 죽습니다. 알겠죠? 그들이 당신을 그 자리에서 죽일 겁니다. 확실해요. 당신이 받지 않으면 그들이 당신을 참수합니다. 거기에 한 여성이 있었는데 저는 그녀의 얼굴이 또렷이 기억납니다. 그녀는 갈색 머리를 지닌 백인 여성이었는데 들어가려고 줄 서 있었어요. 그녀는 그런 칩반응 자국이 있었는데 모두가 그런 건 아니지만 많은 사람들이 이마에 화상 같은 멍자국이 있었어요. 그건 신체가 칩에 과민 반응하기 때문에 생기는 건데 그 반응으로 사람들의 이마에 화상 자국 같은 상처가 만들어집니다. 그들의 손에 화상 자국이 있었는데 모두가 그런 건 아니었어요. 그래서 그녀는 손에 화장품을 발라 그것과 유사하게 보이려고 했어요. 그녀가 화상 상처를 가진 것처럼 보이려고요.
그녀는 줄을 서 있다가 문을 통과하려고 다가섰는데 그들은 그녀가 상처를 속이려 한 것을 알았습니다. 그러나 사람들은 음식이 너무 절박한 상황이었고 그들이 뒤편에 마을 안으로 들어가서 얻을 수 있는 자원이 무엇이든 그걸 얻기 위해 거기에 들어가려고 했습니다. 그들은 필요한 게 뭐든 기꺼이 하려고 했어요. 그녀는 원래 크리스천이었는데 제 생각에 그녀가 진짜였는지는 모르겠지만 예수님은 정말 결코 말씀하시지 않았어요. 그러나 그들이 그녀가 속였다는 걸 알자마자 그 자리에서 그녀를 참수했습니다. 심지어 회개할 시간조차 없었습니다. 그들은 그저 낫으로 된 검을 이렇게 휘둘러서 그녀를 참수했습니다. 마치 별일 아닌 것처럼요. 그녀의 머리가 굴러내려왔고 그것을 지켜보고 있던 줄에 서 있는 사람들도 별일 아닌 것처럼 행동했습니다. 제가 말씀드린 것처럼 어떤 감정이 없었습니다. 어떤 감정이란 게 없었습니다. 감정들이 사라졌습니다. 이상한 일이었죠. 저는 어째서 그렇게 된 건지 모릅니다. 몰라요. 저는 그저 제가 본 걸 말씀드리는 거예요. 저는 설명하려고 애쓰고 있는데 아직도 그렇습니다. 제 생각에 이 나노 기술에 근접한 유일한 것이 여기 미국에 아주 부유한 사람이 연구하고 있는 겁니다. 저는 그의 이름을 말하고 싶진 않아요. 당신이 가서 보시면 그가 지금 돼지의 칩을 연구 중이라는 걸 보실 겁니다. 그게 제가 말씀드릴 수 있는 전부예요. 그게 아주 유사한 것입니다. 그러나 이 칩은 아주 작습니다. 이렇게 작아요. 아주 조그만 사각형입니다. 그게 전력이 꺼지면 어떻게 전력을 얻는지 당신의 신체 에너지인지 모르겠습니다. 배터리가 없으니까요. 그렇게 조그만데 배터리가 있을 리가 없거든요. 없다고 생각하는데 잘 모르겠습니다. 그러나 제가 아까 말씀드렸듯이 그들이 이 에너지파 같은 총을 휴대하고 다니면서 사람들을 쓰러뜨렸는데 마치 SF 같았지만 제가 본 것은 공상과학이 아니라 진짜였어요. 그리고 제가 본 건 좋아요. 저는 다시 크리스천들을 보았는데 이것은 그 이야기의 일부이고요. 저는 너무 많이 건너뛰지 않길 기도 중인데 제가 어떻게 기억하고 있는지 말씀드릴게요. 제가 여우굴이라 말할 건데 그들은 이 여우굴을 파고 있었어요. 그런데 겨울 상황이 참혹했어요. 그들이 산에서 북쪽으로 더 멀리 갔을 때 날씨가 더 추워졌어요. 저는 자연에 무슨 류의 재앙적 사건이 벌어진 건지 모르겠습니다. 저는 못 봤으니까요. 제가 아는 것이라곤 겨울이 끔찍했다는 겁니다. 사람들은 기아와 추위로 빠르게 죽어갔습니다. 좋지 않은 상황이었죠. 그리고 또 다른 것이 옵니다. 제가 하늘을 올려다보니 어떤 소리를 들었기 때문이에요. 수천 개의 드론이 있었는데 수천 개. 농담이 아니라 수천 개였어요. 모두 서로 순서대로 있었고 그것들은 하늘을 높이며 지평선 전역을 탐색하며 비행하고 있었어요. 드론들은 모든 사람들을 훑었는데 그때 사람들의 이마와 손에 있는 칩들이 당신의 정보를 드론에 보고하는 시기였습니다. 알았죠? 그래서 이 드론들은 모든 숲과 모든 지역들을, 모든 바다들을 다 샅샅이 비행하고 다녔습니다. 그것들은 그저 미국 전역의 모든 장소들을 비행하고 있었습니다. 그것은 문자 그대로 소리가 나서 당신은 그게 오는 소리를 들을 수 있습니다. 드론들은 당신의 체열과 동작 등 모든 것을 감지할 수 있습니다. 그래서 당신은 드론을 피해 숨을 수 없습니다. 크리스천이 숨을 수 있는 유일한 방법은 제가 본 바로는 언덕의 비탈길을 파는 것뿐이었어요. 그러면 드론들은 불된 흔적이나 발포 흔적을 찾아다닙니다. 크리스천들이 토끼나 사슴, 어떤 것이든 먹을 것을 사냥할 테고 그 과정에서 나는 소라는 소리를 하늘에 있는 드론들이 들을 수 있습니다. 그 소리를 그들은 알림이 오면 때를 지어 그 지역을 수색합니다. 누가 소라는 소리를 냈는지 살필 때 만일 당신이 칩이 있다면 드론에 문제없다고 보고할 것이며 드론들은 그냥 배회하며 상관하지 않습니다. 그러나 만일 당신이 칩이 없다면 그들은 당국을 호출하고 당국자들이 올 때까지 거기에 머무를 것입니다. 당신이 달아나도 도망 못 가요. 빠져나갈 수 없습니다. 그들은 헬리콥터같이 위에서 추적하기 때문입니다. 그들은 아래를 감시하며 비행하는데 그들이 당신을 발견하면 당신은 끝난 겁니다. 그들이 와서 당신에게 칩을 받을지를 묻습니다. 표를 받거나 잠수당하거나. 그들은 제가 말씀드린 것처럼 이 크리스천들은 모두 산비탈면에 있었어요.
여전히 삶과의 투쟁을 벌이며 생존적 투쟁을 하던 사람들은 제가 말씀드렸듯이 그들이 평지에 있었을 때 예수님을 위해 살았던 사람들은 아니었어요. 그러나 그들은 진리를 알게 되었습니다. 그들은 깨달았어요. 환란기에 태어난 아이들이 저에게 가장 힘든 부분인데 저는 그날에 젖을 빠는 자들에게 화가 있을 거라는 성경 구절을 알고 있고 그 구절이 바로 환란기에 대해 하시는 말씀이라고 믿고 있습니다. 그러나 제가 알고 있는 건 모두 그때에 걸리는 아이들은 몹시 힘들 겁니다. 그들이 동굴 안으로 들어가서 생활할 때 연기가 밖으로 흘러나갈까봐 온도를 아주 낮추려고 애를 씁니다. 굉장히 춥고 낮은 온도를 유지해서 드론들이 볼 수 없도록 말입니다. 알겠죠? 그래서 드론들이 지면을 두루두루 비행하고 있는데 그 소리가 벌떼와 같았습니다. 그 어떤 소리보다도 컸습니다. 아주 컸어요. 벌떼 소리요. 그러나 그건 어디든지 있었고 당신은 그것들이 오고 있는 걸 알 수 있죠. 멀리서도 들리니까요. 그러면 사람들은 안전지대로 들어가려고 안간힘을 쓰면서 앞다퉈 도망갑니다. 가능한 한 빨리 몸을 숨기려고 애를 쓰면서 말입니다. 그래서 제가 본 건 금요일에 예배하도록 하는 것과 알겠죠? 제가 여러분께 말씀드렸었죠. 사람들이 짐승의 표를 받는 거랑 손에 칩을 가진 것. 아들은 아빠 말 기억나는 거 있니? 자, 이제 여러분께 멸망에 가증한 것에 관해 말씀드리고 싶어요. 갑자기 장소가 이스라엘로 바뀌었는데 저는 이 크고 거대한 성전을 보았습니다. 그것은 이런 언덕이 있었는데 그대로 용기되어 있었어요. 그러나 이 육중한 기둥들이 있었는데 이 육중한 돌 기둥들이 그 안에 있었어요. 지붕도 그런 식으로 있었어요. 그리고 여기에 어떤 장소가 있었는데 이 성전 바닥에 사람들이 올 수 있는 장소가 있었어요. 이때 적그리스도가 나타났는데 저는 예수님과 함께 성전 바닥에 여기 뒤편 쪽에 서 있었어요. 저는 고개를 들어 성전 쪽을 쳐다보았어요. 여기 위쪽을 볼 수 있었지만 저는 여기 아래쪽에 있었어요. 그 기둥들은 여기 있고 그 적그리스도가 연단 앞에 있었어요. 그는 그 큰 기둥들 사이에 서 있었어요. 이쪽에 한 사람이 있었고 그 반대쪽에도 한 사람이 있었는데 저는 오른쪽에 있던 사람이 누구인지 알고 있습니다. 그러나 그의 이름을 결코 말하지 않을 거예요. 그가 누군지 정확히 알고 있지만 바로 여기 다른 한쪽에 서 있던 남자는 누군지 모르겠습니다. 제가 알기론 그는 다른 형식의 종교를 가진 사람인데 저는 다른 많은 지도자들이나 다른 종교적 신앙엔 익숙치 않아서 구체적으로 뭔지 모르겠지만 이건 말씀드릴게요. 그는 올리브색 피부를 지녔고 머리카락도 어두운 색상입니다. 그게 제가 말씀드릴 수 있는 전부예요. 제가 고개를 들어 올려다보고 있었을 때 하늘에 온통 번개불이 치고 있었어요. 마치 총체적 대혼란처럼 흘러간다고 말씀드리는 거예요. 번개, 악천후. 그러나 어떤 것도 땅에 떨어지지 않고 그냥 하늘에서만 일어났습니다. 주님께서 제게 그의 눈을 보게 허락하시지 않으셨는데 여기부터 이 둘레 부위요. 바로 여기요. 그러나 제가 그 적그리스도를 다시 보니 그는 거기 성전산에 서서 자기가 하나님이라고 선포하고 있었습니다. 그는 이때 항상이 아니에요. 제가 그를 보니 그가 안에 있을 때마다 처음에 그가 모습을 드러낼 때마다 베를린에선 그가 수염이 없었는데 저는 그의 눈을 보진 못했지만 그의 피부, 면도된 깨끗한 피부를 보았었습니다. 그때는요. 이유는 모르겠습니다. 그러나 이때 그는 턱수염이 있었습니다. 소금 후추 아시죠? 소금 후추같이 흰색과 검은색이 섞인 턱수염이 있었어요. 그의 머리카락 옆면도 검은색과 흰색이 섞여 있었고 완전 검거나 완전 흰색이 아니었어요. 그는 저와 비슷하게 머리카락에 회색 반응들이 내려오고 있었어요. 그러나 그는 머리카락이 있었고 대머리가 아니었어요.
그는 흰색 터번 모자를 쓰고 있었는데 모자는 늘어지는 청 같은 걸로 되어 있었어요. 제가 볼 수 있었던 건 아까 제가 그의 눈은 볼 수 없었다고 말씀드렸잖아요. 그러나 그는 어떤 안경을 착용하고 있었는데요. 그가 하려던 건 키는 180 정도 될 거라 말씀드리는데요. 제가 올려다볼 때 보는 것으로 그 정도 되어 보였어요. 저는 직접 보는 거니까요. 몸무게는 대략 195에서 215파운드 정도? 그쯤 되어 보였어요. 제가 그의 모습을 묘사해 본다면 그는 제임스 본드처럼 행동했어요. 바보같이 들릴 수도 있겠지만 저는 그냥 이것을 말할 겁니다. 그는 아주 자신감 있는 사람인 양 처신하고 아주 빈틈이 없는 자세에다가 그가 말하는 투는 마치 버락 오바마가 사용하던 말투와 비슷했는데 그가 노조나 뭐 그런 데에서 연설할 때 느낌이 났어요. 그에게서 풍기는 것, 그의 처신과 말은 아주 지적인 것이었습니다. 그런 게 아니라 뭐든지 간에요. 그건 아주 빈틈없는 모습이었어요. 무엇이든 간에 말이죠. 아주 정확했어요. 그는 당신을 매혹시키는 방법을 갖고 있었어요. 그는 당신이 그에게 호감을 갖도록 만들었습니다. 그가 당신에게 말하는 방식은 아주 평화로웠어요. 그것은 평안을 가져왔어요. 진짜 이상했습니다. 아주 희한한 일이었죠. 왜냐하면 모든 사람들이 그의 얼굴을 뚫어지게 바라보고 있었으니까요. 그는 평안을 가져왔습니다. 그것은 그들이 익숙하게 느꼈었던 그 평안이었어요. 그것은 제가 처음에 말하기도 했지만 당신이 더 이상 느끼지도 못하는 것이었는데 제가 말했던 모든 사람들이 매일 아침에 깨고 잠들 때 임하던 그 평안함을 그가 가져왔어요. 죄인으로서 그들이 깨닫지 못할지라도 그런 평안이 있었습니다. 마치 기도의 보호막 같은 것이죠. 그리스도의 몸이 이 세상에 오셨으며 우리는 그것을 가져다 쓰면서도 깨닫지 못하고 있었던 것처럼요. 교회조차도 그들이 무슨 능력이 있는지 또 우리는 우리의 기도로 만들어지는 분위기가 있다는 것도 깨닫지 못하죠. 우리가 만드는 매일의 분위기가 있습니다. 그리고 나서 우리가 가버릴 때 지면엔 우박이 내립니다. 그건 참혹한 일인데 처음에 그가 그렇게 매력을 끌었던 이유는 그가 말할 때 아무도 그런 감정을 더 이상 느끼지 않는다는 거예요. 그러나 그는 참되지 않은 것을 갖고 있는 거죠. 모두가 추구하고 재차 원하는 거짓 평안. 그들은 평안에 굶주려 있습니다. 그들은 평안이 없으니까요. 그래서 그들은 그것을 찾고 있고 그는 그 깨끗지 못한 것을 갖고 있죠. 불결하고 참되지 못한 것이죠. 그게 그들 모두가 원하는 것이었고 그들 모두가 계속 찾던 것이었어요. 그래서 그는 그렇게 사람들을 빨아들입니다. 이때쯤에 이 장면에서 이 환상 부분은 그 방문, 그 꿈이 되었는데 저는 지구 밖으로 끌려갔습니다. 지구 바깥으로 쑥 빨려나간 것 같았습니다. 저는 하늘과 땅의 끝으로 갔고 거기에 서서 뒤를 돌아보니 천국의 문이 보였습니다. 저는 거룩한 도시를 보았는데 참 아름다웠습니다. 제 등 뒤에 도시가 있었고 예수님은 이번엔 이쪽에 계셨어요. 제 왼쪽이에요. 이번엔 그분이 말씀하셨어요. 땅을 보라. 내가 일어날 일을 너에게 보여주리라. 저는 와, 그냥 설레네요 라고 말하며 내려다보니 지구가 보였는데 지구가 이렇게 도는 것을 보았어요. 그분은 너는 저 아래에 각각의 불빛들이 보이느냐 라고 말씀하셨어요. 네, 저것들은 영혼이란다. 온 지면에 곧 중대한 부흥이 있을 것이니라. 마지막 푸시, 마지막 추수, 중대한 추수. 저는 그분이 말씀하신 것 외엔 어떤 말도 더 보태고 싶지 않아요. 그분이 제게 보여주신 것 때문입니다. 그분이 말씀을 시작하실 때 그분을 바라보았는데 그분의 눈을 볼 수 있었습니다. 그 눈은 눈물로 가득 젖어 있었습니다. 그분은 중국이 보이느냐고 말씀하셨습니다. 네,
많은 사람들이 나의 복음을 인하여 죽었노라. 복음은 그들에게 엄청난 값을 치르게 하였다. 그분은 저와 같이 아래를 내려다보셨고 그들의 복음을 위한 희생에 기쁨이 가득하신 모습이셨습니다. 제가 내려다보았을 때 봤던 건 이 황금색 시내였습니다. 황금색 거리 같아 보였지만 아니었던 게 그 각각의 빛들이 영혼을 대표하고 있다는 걸 알았기 때문이에요. 저는 물었습니다. 주여, 저것이 무엇입니까? 저것은 중국의 지하 교회니라. 저 각각의 빛은 하나의 영혼이라. 와, 그냥 놀라울 따름이었습니다. 제가 영혼들을 보고 있었으니까요. 그 빛은 구원받은 영혼들인데 아시아 전역에 흩어져 있었습니다. 당신은 황금색 피출처럼 이것을 볼 수 있을 것입니다. 이것은 북한 전역에도 연결되어 있고 남한에도 연결되고 일본과 모든 지역, 그리고 제가 이렇게 내려다보니 저는 필리핀도 봤습니다. 필리핀에 빛들이 있었어요. 호주에 있는 빛도 보았습니다. 또 이렇게 둥근 모양의 농작물이 있는 미스테리 서클 같은 것도 보았는데 그런 게 유럽 전체에 있었어요. 프랑스, 독일 각각의 나라에 원 모양 서클이 있었어요. 어떤 원들은 다른 원들보다 더 컸습니다. 그 서클 안에 있는 것들은 하나하나가 다 빛이었는데 그 안에 있는 것들은 다 빛이었어요. 그들이 나타내고 있었던 건 복음의 요충지 같은 곳이라고나 할까요? 사람들이 부흥을 위해 갔었던 중요 장소들이라고 저는 오직 이렇게만 말씀드릴게요. 그분, 주님께서는 제가 거기 서 있었지만 그것이 무엇을 나타내는지 말씀하시진 않으셨고 그저 저 영혼들을 보라고만 하셨고 제가 그것들이 무엇일 거라 짐작하고 있는 거예요. 그러나 그것들은 모두 원 모양의 서클들이었습니다. 그 후 저는 중동 쪽을 내려다 보았습니다. 중동 쪽엔 아프리카만큼 많지 않았어요. 그리고 유럽의 다른 곳들과 미국, 캐나다, 멕시코, 남미, 그와 같은 곳들, 그리고 파키스탄, 아프가니스탄, 이란과 이라크, 거기에 모든 지역들이 부흥이 있었습니다. 구원받게 되는 사람들이 있었습니다. 거기서 주님께 인도받아서 그곳에 부흥이 일어났습니다. 저는 부흥이 여기엔 있고 여긴 없다 얘기하는 게 아니라 여전히 부흥이 있겠지만 제가 본 이 몇몇 다른 지역에서의 부흥이 더 의미 있어 보였기 때문입니다. 도처에서 일어나는 부흥은 놀라웠습니다. 그러나 미국의 경우는 이쪽 해안에서 저쪽 해안까지 모두 빛이었습니다. 문자 그대로 수백 수천이 아닌 수백만의 생명이 있었습니다. 온 사방에요. 그들은 I-35 국도로 텍사스에서 오클라호마까지 쭉 이어져 있었는데 거기에 부흥 회관들이 있었습니다. 중심지들요. 그리고 나서 제가 본 것은 서해안과 동해안의 주요 부흥지였어요. 제 말은 모든 곳에 있었다는 겁니다. 부흥이 모든 곳에서 있었어요. 그러나 저는 그때 제가 본 것은 다름 아닌 제가 거기로 갔을 때 제 뒤에 있는 무언가를 보았는데 물결이 있었습니다. 그것은 천국에서 나오는 물결이었는데 천국의 가장자리엔 벽 같은 게 있었어요. 이 벽은 거대한 황금 벽돌로 되어 있었는데 천국을 둘러싸고 있었어요. 거대한 두께의 거대한 벽이었어요. 엄청났는데 거기에 물결이 있었어요. 이 물결은 거대한 파도라 쓰나미 같았어요. 당신이 생각할 수 있는 가장 큰 파도일 겁니다. 50피트 정도의 쓰나미가 거대하고 두꺼운 젖은 벽에서 물결지어 흘러나왔어요. 주님께서 제게 말씀하셨습니다. 이것이 마지막 분출이니라. 이 엄청난 물결의 분출이 막 임박하였습니다. 이 엄청난 물결이 지구로 오고 있습니다. 그 물결의 뒤엔 이 천사들이 있었는데 그들은 모두 군사들 같았습니다. 그들은 불의 전차를 타고 있었고 전차들은 황금색으로 보이는 불이 붙어 있었는데 그것은 전차의 영광의 모습이었습니다. 천사들은 모두 똑같아 보였습니다. 그들이 비슷했던 게 모두 갑옷을 입고 있었어요.
그리고 그들은 머리에도 쓰고 있었고 they all looked very similar. 서로 아주 비슷해 And they 보였어요. had these gifts. 그들은 이런 상자에 선물을 갖고 있었는데 완벽하게 포장되어 있었어요. Like with bows. 선물처럼 리본도 매어진 채로요. And each chariot had 각각의 전차에 상자가 하나씩 있었어요. on there. 저는 주님께 저 상자에 무엇이 들어있는지 물었습니다. 저 선물은 무엇인가요? 그분이 말씀하셨습니다. 저것들은 마지막 때의 은산이라. 그것은 지상에 전에 없었던 마지막 때의 벽난로이며 지상에서 아무도 본 적이 없는 당신이 지상에서 결코 경험하지 못했던 창조적인 기적들이 들어있었습니다. 그것은 바로 너희가 행하게 될 더 위대한 기적들이라고 했어요. 위대한 사역들. 이것들은 위대한 사역들입니다. 심지어 예수님이 하셨던 일보다 더 큰 일도 있습니다. 그건 예수님께서 이 땅에 계셨던 시대의 사람들은 보지 못했던 일들입니다. 저는 그것이 무엇일는지 육으로는 이해할 수 없습니다만 이것은 그 규모가 아주 엄청난 것임을 말씀드릴 수 있습니다. 아주 엄청난 규모의 물결의 분출이 곧 있을 것입니다. 상자들과 은사들, 그리고 나서 저는 저의 왼편을 건너다 보았는데 바로 여기요. 저는 여기서 이 천사들을 보았어요. 이 천사들은 다르게 생겼는데 그들의 머리가 길고 몸집이 육중하고 강해 보였어요. 그런데 이렇게 큰 바구니를 갖고 있었어요. 황금 같은 것이 들어있는 바구니였죠. 황금 같은 돈같이 생긴 거였는데 그들은 그것들을 뒤에 있는 저장고에서 꺼내오고 있었어요. 거기는 아주 거대한 원기둥의 곡물 저장고처럼 보이는 보관소였어요. 속에 돈이 있었고 그들은 이런 돈 같은 것을 거기서 꺼내가고 있었는데 그게 돈인지는 모르겠지만 저는 돈이었다고 생각해요. 그들은 그것을 꺼내와서 지구에 부었습니다. 그들은 이것들을 지구에 붓고 있었는데 보관소 안에 사람들이 있었어요. 거기엔 자전거들도 있었고 외국인들이 필요로 하는 것들도 들어있었어요. 이제 그런 것이 어떻게 천국에서 지상으로 오는지 저는 모릅니다. 그것이 모형인지 그림자인지 모르겠지만 그것이 사람들이 기도로 주님께 구하는 것을 믿음으로 표현한 것인지 아니면 다른 무엇인지 저는 묻지 않았습니다. 저는 더 많은 질문을 하고 싶었는데 저는 그분의 존재에 대한 경외감이 느껴졌어요. 왕 중의 왕, 주의 주 앞에 서 있었으니까요. 저는 너무 경외감에 사로잡혀서 이런 생각까지 했습니다. 그 순간에 당신은 제가 수십억, 수백만 개의 질문들을 쏟아낼 수 있을 거라고 생각하시겠지만 이제 다 끝난 얘기지만 왜 그렇게 하지 않았냐고 하시면 너무 거룩했었고 모르겠네요. 말씀드리기 어렵네요. 그러나 저는 이 모든 일이 천국에서 일어나고 있는 것을 보았습니다. 그리고 예수님께서는 저를 보시면서 너는 내 백성에게 반드시 말하라. 나는 속히 가리라. 내 백성에게 내가 간다고 전하라. 그분은 말씀하셨습니다. 저는 말했습니다. 주님, 저는 연결된 것도 없고 우리가 아는 건 그러나 그분의 눈 속엔 긴박함이 있었습니다. 아니라 너는 알지 못하느니라. 가서 내 백성에게 내가 간다고 전하라. 여러분, 이건 2014년에 있었던 일이에요. 이건 2014년에 있었고 지금은 2021년입니다. 제가 지상에 있었을 때 어떤 것들을 보았는데 그분께서 제게 말씀해 주신 것들이 있었어요. 제가 그것을 정말 여러분과 나누고 싶지만 말씀드릴 수 없어요. 저는 그분에게 순종해야 하기 때문에 여러분에게 말씀드릴 수 없어요. 그런 시간대 같은 것들. 지금 제가 여러분에게 말씀드릴 수 있는 모든 것은 우리가 정말 거기 있다는 거예요. 우리는 정말 거기에 있어요. 저는 힘을 갖춘 상태에서 이것과 마주하길 바라고 있습니다. 왜냐하면 예수님께서 오시기 때문입니다. 이것은 이제 진지한 얘기예요. 당신이 생각하는 것보다도 훨씬 더요. 당신이 진짜 제가 말하는 것을 아신다면 당신이 예수 그리스도를 모르는 사람들을 사랑하는데 그들에게 그분에 대해 말하는 것이 두렵다면 당신은 막 당신의 기회를 놓치는 것입니다. 그들은 그들의 나머지 삶을 지옥에서 보낼 수 있습니다. 당신은 시간이 없어요. 저는 정말 당신에게
진심으로 드리는 말씀입니다. It's coming to a time now that 이제 it's over. 끝나는 시간이 다가오고 있습니다. And what I want to tell you 제가 지금 now 여러분에게 is 말씀드리고 right 싶은 것은 before I 제가 제 came 몸으로 back 돌아오기 into my 직전에 body, Jesus 예수님께서 looked 저를 at 보시고 me 이렇게 말씀하셨습니다. months before I come back. 내가 너를 데리러 오기 몇 달 앞서서 They're going to talk about 그들이 외계인에 관한 이야기를 많이 할 터이니 It's one of the signs. 그것이 표적 중에 And 하나라. this is in 2014. 이 해가 2014년이니 그들이 외계인에 대해 많이 이야기하기 시작하리라. 마치 그것이 큰일인 것처럼 야단 법석을 벌일 거라고요. 그분은 또 이렇게 말씀하셨어요. 너는 알게 될 터이니 큰 기만을 지켜보라. 곧 나타나리라. 곧 일어날 일이 있는데 사건이 벌어지면 저도 알게 된다고 하셨어요. 거대한 기만이 있게 될 거라고요. 모든 것이 준비되어졌습니다. 이게 시작되었을 때 제가 여러분에게 말씀드렸던 처음에 만난 그 여자는 제정신이 아닌 듯 보였는데 비명을 지르면서 외계인들이 왔다고 했어요. 그것은 항상 매체에서 들려질 것입니다. 그렇게 되기 시작할 거예요. 저는 거의 규칙이라 말할 뻔했네요. 거의 그렇죠. 안 그런가요? 재미있는 것 같네요. 우리는 2014년부터 2021년까지의 공간에 있는 것 같습니다. 정부는 그것에 대해서 얘기할 때 그것이 거의 금기였었는데, 그렇죠? 저는 2014년에 사람들에게 말하려고 무진장 애를 썼는데 대부분의 사람들은 제가 그들에게 말할 때마다 이랬었죠. 오, 그래? 외계인이라고? 저는 말했죠. 그래, 진짜야. 그걸로 야단법석을 떨 거야. 지켜보자. 예수님이 말씀하셨거든. 지금은 그들이 기억하고 있는지도 잘 모르겠습니다. 그러나 우리는 그 초입에 있습니다. 다음 몇 달 뒤, 몇 해 뒤에 중대한 사건들이 있을 것입니다. 1년이나 혹은 그쯤. 저는 몇 년 뒤라고 말하지는 않을 거예요. 저는 몇 달 뒤라고 말하는 겁니다. 당신이 생각할 수 있는 것 이상으로 미국이 흔들릴 것입니다. 부흥은 거대한 흔들림에서 비롯될 것입니다. 예수님께서는 제가 기도할 때 제게 말씀하셨습니다. 브랜든, 네가 너희 자녀들을 깨우려 할 때 고함을 쳐도 그들이 일어나지 않으면 무슨 일이 일어나겠느냐? 너는 그들에게 일어나라, 일어나라, 일어나라 라고 말하라. 그분은 그 다음 단계가 그들을 흔드는 것이라고 말씀하셨습니다. 그분은 그들을 깨우기 위해 흔들어야 한다고 말씀하셨어요. 그들이 아직도 잠들어 있다고요. 많은 그리스도의 지체들이 그들이 깨어 있다고 생각할지 모르지만 주님께서는 당신이 잠들어 있다고 말씀하셨습니다. 당신을 흔들 만한 것이 있을 것입니다. 그리고 남아있는 사람들에게 아주 거대한 부흥이 있을 것입니다. 근본적으로 예수님을 쫓는 사람들이요. 그럴 건데 저도 그 일부였지만 저는 세인트루이스를 보았습니다. 제가 왜 어떤 도시를 보는지는 모르겠습니다. 그러나 휠체어를 탄 남자가 있는데 이 사람들은 설교자들이 아닌 그저 평범한 사람들이었는데 그들이 이 휠체어를 탄 사람에게 다가와서 기도해주니 주님께서 그 자리에서 바로 그를 낫게 해주셨습니다. 이건 주님께서 보여주신 것들 중 일부예요. 이것은 그냥 예수님이 행하신 것처럼 길거리에서 일어난 기적이었어요. 그것이 바로 당신이 기대하셔야 할 일들입니다. 세상을 뒤흔들 일들요. 그분이 당신 안에서 엄청난 뭔가를 행하실 것입니다. 당신이 목사일 필요가 없어요. 상담가일 필요도 없고 청년부 목사일 필요도 없어요. 뭐든지 가네요. 선지자나 아니면 텔레비전에 나온 사람이나 뭐든 그딴 게 필요 없어요. 그냥 당신이면 돼요. 예수님은 당신을 쓰실 거예요. 당신이 그분을 허락하신다면. 그분은 당신을 만지시고 당신의 이웃을 만지시고 그가 월마트에 있는 사람이든 타겟몰에 있는 사람이든 주유소나 아니면 건강식품 상점에 있든 무슨 상점에 있든 다 만져주십니다. 당신은 그저 그분께 순종하셔야 합니다. 당신은 그저 자원하는 마음이 있어야 합니다. 당신은 기대하는 마음으로 매일매일 깨어 있어야 합니다. 하나님은 나를 사용하셔서 사람들의 마지막 날에 대한 메시지를 전하실 겁니다. 예수님,
나를 사용하소서. 그분은 당신을 사용하길 원하십니다. 당신이 그분을 허락하시면 그분은 당신을 영원히 바꾸어 놓으실 것입니다. 그분은 두려움이 없으십니다. 그러니 당신은 두려워할 필요가 없어요. 그분은 물론 두려워하지 않으시겠지만 그러니 당신도 두려워할 필요가 없어요. 세상의 위협을 느끼지 마세요. 우리는 여기를 곧 떠나니까요. 어떤 사람들은 나는 안 믿어 라고 말하지만 저는 그들이 환란을 경험하게 될 거라 믿습니다. 그것이 당신이 믿는 방식이면 알았어요. 당신은 여기 남아 계십시오. 좋습니다. 그러나 저는 첫 라운드에 예수님과 함께 갈 겁니다. 저는 그 믿음의 기반 위에 있습니다. 그리고 만약 우리가 성경을 잘못 알아서 무슨 일이 났는데 여기 남았구나 생각되면 다음에 무엇을 해야 할지 알기 위해 저를 찾아오시는 게 좋을 거예요. 당신이 아직 여기 남아 계시다면 어려움에 처해 계시니 제가 그 다음에 올 것을 말씀드리겠습니다. 남겨지는 사람들에게 일어나게 될 나쁜 일들이 있습니다. 전 그것을 보았습니다. 당신은 제가 단단히 미쳤다고 생각하겠지만 좋아요. 전 당신을 위해 기도하겠습니다. 예수님이 당신을 사랑하십니다. 예수님이 당신을 걱정하십니다. 그분은 당신의 인생을 위한 계획이 있습니다. 전 그걸 그저 당신에게 말하려고 여기 있는 거예요. 예수님께서 당신을 사랑하신다는 걸요. 그분이 당신의 인생을 위한 계획이 있으시다는 거예요. 그분의 계획은 나쁜 게 아니에요. 당신에게 좋은 것입니다. 그분은 당신이 사랑하는 모든 사람들을 구원하기 원하시며 휴가를 놓치는 사람들이 없길 원하십니다. 그분은 모두가 영생을 얻기를 원하십니다. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 당신은 그 말씀을 기억하시지요? 그래서 저는 여러분을 위해 기도합니다. 그것이 제가 오늘 한 일이에요. 주님께서는 이것을 바깥에 얘기하라고 제게 여러 번이나 말씀하셨어요. 그분이 오신다는 것을 사람들에게 말하라고요. 저는 말하는 것을 주저했었어요. 아마 제가 말하는 것으로 박해가 있을 것이겠지만 저는 극복했어요. 저는 그때가 왔다는 것을 알고 있어요. 제가 하늘문에서 그분과 함께 서 있었을 때 그분이 제게 말씀하신 대로 그들의 외계인에 대해 이야기하기 시작했어요. 저는 제 아이들에게 말했습니다. 너희들은 예수님이 사람들에게 오시는 걸 잘 알고 있어야 돼. 너희는 알고 있어야 돼. 알아야 될 또 하나의 것은 스타벅스예요. 그것이 우리 마을에 들어설 겁니다. 오랫동안 저는 그것을 보았는데 환란기 동안 이 스타벅스를 봤어요. 2014년 당시엔 그 자리에 바베큐집이 있어서 그들은 거기서 바베큐를 만들었었죠. 그리고 저는 아무에게도 이것을 말하지 않았는데 우리 애들에게는 항상 말해줬어요. 저 자리에 스타벅스가 들어설 거라고요. 예수님이 오시기 직전 환란기 중이에요. 스타벅스는 커피숍입니다. 아마 여러분 모두가 그걸 아시겠지만 시청하고 계시는 여러분이 세상의 다른 지역에 계시든 아니든 그것은 커피숍입니다. 그래서 저는 모든 분들께 말씀드렸습니다. 예수님께서 오실 때 저기 모퉁이에 스타벅스가 있을 거라고요. 자, 거기 바베큐집이 있었고 그리고 나서 타코집이 생겼죠. 그런데 그들은 코로나 기간 중 문을 닫았고 자, 2주 전에 약 한두 달 전 사람들이 건물을 불도저로 밀 때 저는 와 했었습니다. 내가 놓쳤던 게 있었나 보군 하고 생각했는데 저는 스타벅스를 봤습니다. 갑자기 그들은 지난 몇 주 만에 건물을 올리기 시작했는데 그건 새 건물이었습니다. 그 옆에 가게 하나가 있었는데 저는 차에 탄 채 주문하면서 저기요, 저 건물은 대체 뭐예요? 라고 물었죠. 그들은 바로 저 자리에 새로운 스타벅스 건물을 지을 거래요. 그 남자는 말했어요. 저는 했습니다. 그래서 말인데 제가 환란기 때 봤던 그 건물들은 2014년에 살던 당시엔 존재하지 않았었는데 그것들이 지금 지어지고 있어요. 2021년에요. 그래서 제가 여러분에게 말씀드리려고 하는 것은 이것은 제게 정말 멋지고도 경외로움을 느끼는 순간이라는 것입니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 건 예수님께서 여러분을 사랑하시니 여러분은 바로 서셔야 한다는 거예요. 만일 당신이 타협적인 생활 방식으로 살아간다면 죄성이 가득한 상태로 살아간다면 예수님을 알지만 실족하였다면 오늘이 당신이 돌아올 날입니다. 저는 당신을 위해 기도하고 싶습니다. 아버지, 지금 이 순간 카메라의 저쪽 편에서 시청 중인 분들을 위해 그저 감사드리고 싶습니다. 아버지, 저는 당신 앞에서 그들을 높이 들며 당신께 감사하나이다. 그들은 불로 거듭난 크리스천이고
근본적으로 구원받은 자들입니다. 그들은 우리가 살고 있는 시대에 긴박성이 있습니다. 아버지, 감사합니다. 당신께서는 지금 그들의 영을 흔드시어 그들이 당신을 새로운 방식으로 찾나이다. 그들 안에 있는 새 불꽃으로, 새로운 불로 당신을 찾아 그 안에 묵혀 있었던 모든 낡은 것과 타협적인 것들을 떨쳐냈습니다. 아마 지금 카메라의 다른 쪽 저편에 계신 분들 중에서 예수 그리스도께서 당신의 주요 구세주이심을 모르는 분이 있다면 제가 당신을 위해 기도할 때 저를 따라서 기도하십시오. 주 예수님, 제 마음에 오시옵소서. 제 이름을 어린 양의 생명책에 기록하여 주시옵소서. 저희 죄를 용서해 주시고 모든 불의에서 깨끗게 하여 주시옵소서. 저는 마귀와 그의 모든 악한 일을 거부하고 당신께 나아갑니다. 예수님, 상한 질그릇으로서 당신이 필요합니다. 저를 당신의 성령으로 채워주소서. 이 모든 죄로부터 저를 맑게 씻기소서. 감사합니다, 주여. 저는 당신을 저의 주요 구세주로 삼으니 그분을 당신의 주요 구세주로 삼으십시오. 저는 오늘 당신이 마음으로 그것을 믿고 예수님을 당신의 구세주로 고백한다면 당신이 구원될 것을 믿습니다. 당신이 막 그 기도를 따라 읽고 그것을 마음으로 믿는다면 다니실 교회를 찾아보십시오. 갈만한 장소를 찾아서 말씀 속으로 들어가세요. 당신의 성경을 갖고 가세요. 성경 앱을 휴대폰에 다운로드하세요. 당신은 아이폰이나 안드로이드를 갖고 있잖아요. 휴대폰에다 성경을 다운로드 받아서 매일 그것을 읽으세요. 그 말씀이 당신에게 현실이 되게 하세요. 말씀이 당신의 속으로 들어가게 하세요. 예수님께서 당신을 머리끝부터 영혼의 발끝까지 변화시키실 것입니다. 저는 그냥 여러분께 다시 말씀드리고 싶어요. 예수님께서 당신을 사랑하신다는 것과 당신을 걱정하신다는 것을요. 그리고 당신에게 성경에 바탕을 둔 좋은 교회를 찾아주실 거라는 것도요. 당신이 온라인을 찾아보면 크리스천 워크에서는 당신에게 도움이 될 하나님의 말씀을 가르쳐 줄 겁니다. 바깥에는 좋은 교회들이 많이 있습니다. 그런 교회들을 발견해 보십시오. 만일 그 지역에 살지 않는다면 온라인으로 시청하시고 믿음을 기르세요. 변화되십시오. 좋아요. 시청해주셔서 감사합니다. 이 메시지가 당신에게 중요한 의미가 있기를 바랍니다. 당신이 제 말에 동의하시지 않는다면 그냥 무시하십시오. 만약 당신이 동의하신다면 당신에게 축복을 기원하오니 이것을 다른 사람과 나누십시오. 감사합니다. 하나님께서 당신을 축복하시기를. 안녕히 계십시오. Amazing grace, how sweet the sound that